ठीक है, कैप्टन साहब इन्हां दे अगेंस्ट ऑल आउट नहीं जाना चाहते सी। अकाली दल के उल्ट बादल परिवार के उल्ट उन्हां दा अंदरूनी राजीनामा सी जो इस वेले जग जार हो गया कि वोटां सिख धर्म तो उत्तों दी हो गई, कि वोटां गुरु ग्रंथ साहब के उत्तों दी हो गई। मेरा तो ये सवाल है पंथक पार्टी नूं, पर साडे तो वड्डियां गारंटियां तो मुड़ के केजरीवाल साहब ने दित्तियां, हुण करन ये ना होवे कि केजरीवाल साहब का विक्रम मजीठे नाल समझौता होया सी। जिहड़ी हाई कोर्ट ने विक्रम मजीठिया नूं जमानत दित्ती है वो जजमेंट पढ़ो, मेरी बेनती है वो जजमेंट पढ़ो, सारियां गल्लां छड्ड दिओ। मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी तो उदों पंथक सरकार दी सीगी ना, जो कुछ होया मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी तो सीगी ना। असीं तां मनदे हैं कि कैप्टन साहब का राजीनामा सी, इसे करके कांग्रेस पार्टी ने बदलिया, पर भाई हुण तां सरकार इन्होंने गारंटियां दित्तियां हरेक चीज़ दियां, सो इन्हां दा फर्ज बनदा ये दरबार साहब जाके कल तक के सामने कहा कि सौ कह दें कि 2017 इन्होंने नहीं वोटां लईआं, डेरे ने फैसला करके नहीं वोटां पाईआं इन्होंने, 2022 डेरे ने फैसले लैके नहीं वोटां पाईआं। नमस्कार जी, मैं हाँ तुहाडा अपना बलविंदर हाली ते तुसीं देख रहे हो पंजाब डायरी। सुखबीर बादल नूं बਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ते कोटपुरा गोलीकांड सम्मन कर लिया गया है, किस तरह देखते हो? देखो जी, मैं एक गल जानना चाहता, मैं किसी ते एलीगेशन लाउंदा, पर मैं एक गल कहना चाहना, सारियां गल्लां छड्ड दिओ। मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी तो उदों पंथक सरकार दी सीगी ना, जो कुछ होया मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी तो सीगी ना पंथक सरकार दी, होम मिनिस्टर दी, डिप्टी सीएम दी मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी तो सीगी ना। मैं एक गल कहना चाहना कि मैं बहुत नेड़े होकर पिछले 5 साल इस गल नूं देखिया। ठीक है, कैप्टन साहब इन्हां दे अगेंस्ट ऑल आउट नहीं जाना चाहते सी। अकाली दल के उल्ट बादल परिवार के उल्ट उन्हां दा अंदरूनी राजीनामा सी जो इस वेले जग जार हो गया। पर देखो, एक गल मैं कहना चाहना, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहना तो मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है करो, एक गल तो तय हो गई कि बेअदबी किन्ने कराई, कौन बंदे सी। ठीक है, डेरा सरसे दे बंदे सी। मैनू एक गल का जवाब दे दिओ कि 2012 विच डेरा सरसे ने किनू वोटां पाईआं ओपनली श्रोमणी अकाली दल नूं। 2017 विच डेरा सरसे ने ओपनली किनू वोटां पाईआं श्रोमणी अकाली दल नूं। 2022 विच डेरा सरसे ने किनू वोटां पाईआं ओपनली श्रोमणी अकाली दल नूं। फिर डेरा सरसे नाल इन्हां दा की सांझ है, मैनूं समझाओ की सांझ है। बेअदबी तो बाद भी 2017 विच भी ये डेरे तो ओपनली वोटां लैंदे है, 2022 विच भी ये डेरे इन्हां नूं ओपनली वोटां पाउंदा फैसला करके। इश्तिहार लगे जदों अकाल तख्त साहब ते जदों इन्होंने माफ़ीनामा दवाया, जेड़े वो इश्तिहार लगे SGPC ने लवाए, वो पैसा किहदा लग्या? कदी ये सुनिया? इस गल तो किवें मुनकर हो सकते हैं कि जिहड़ा बंदा माफ़ी मंगदा है, इश्तिहार तो उन्हें लवाउणा हुंदा, बंदा गया भी नहीं अकाल तख्त साहब ते, चिट्ठी ते उन्होंने माफ़ी देती। देखो, चिट्ठी ते माफ़ी देती तो फिर बजाए कि वह धन्नवाद करे जां वह इश्तिहार लवावे कि चलो मैनूं माफ़ी मिल गई,
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ SGPC ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ? ਕਿ 2000 ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ 2017 'ਚ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਛਪਾਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਚਮਚੇ ਆ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ 2017 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਡੇਰੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 2022 'ਚ ਡੇਰੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੱਜ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖੇ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਲਓ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਟ ਸੀ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਲ ਲਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਬੇਲ ਮਿਲੀ,
ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਕੁਆਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਓਪਨਲੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਤ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਸਾਰੀ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਲੱਗੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੱਜ ਕੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ 75-25 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਰੱਦਦ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।